നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ 3.4 ആണ് ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് സീക്വൻസസ്. ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് സീക്വൻസസ്. An orthogonal set M in an inner product space X is a subset M of X whose elements are pairwise orthogonal. M എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസിലെ ഒരു ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റാണ്. എം സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഹൂസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ പെയർവൈസ് ഓർത്തോഗണൽ. അതായത് എമ്മിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്താലും പെയർവൈസ് ഓർത്തോഗണലാണ്. ഏത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്താലും അത് ഓർത്തോഗണലാണ്. ഇനി an orthonormal set M subset of X is an orthogonal set in X whose elements have norm 1. That is, for all xy element of M, inner product of xy is equal to 0 if x not equal to y, equal to 1 if x equal to y. An orthonormal set M is an orthogonal set in X. M എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റ് ഇൻ എക്സ് ആണ്. ഹൂസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് നോം 1. അതിലെ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എം. എമ്മിലെ ഏത് എക്സ് വൈ എടുത്താലും ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും ഇഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 if x equal to y. If an orthogonal or orthonormal set M is countable, then arrange it in a sequence Xn and call it an orthogonal or orthonormal sequence. നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ ഓർ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് എം കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓർത്തോഗണൽ ഓർ ഓർത്തോനോർമൽ സീക്വൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇനി നമ്മളൊരു ജനറൽ കേസാണ് പറയണത്. Indexed set or family X alpha for alpha element of I is called orthogonal if X alpha orthogonal to X beta for all alpha beta element of I, alpha not is equal to beta. The family is called orthonormal if it is orthogonal and all X alpha have norm 1. അതായത് ഒരു ഇൻഡെക്സ്ഡ് സെറ്റ് ഓർ ഫാമിലി എക്സ് ആൽഫ ഫോർ ആൽഫ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തോഗണൽ ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് ആൽഫ ഓർത്തോഗണൽ ടു എക്സ് ബീറ്റ ആയിരിക്കണം ഫോർ ഓൾ ആൽഫ ബീറ്റ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ. ഐയിലെ ഏത് ആൽഫ ബീറ്റ എടുത്താലും എക്സ് ആൽഫ ഓർത്തോഗണൽ ടു എക്സ് ബീറ്റ ആയിരിക്കണം. ദ ഫാമിലി ഈസ് കോൾഡ് ഓർത്തോനോർമൽ. ഈ ഫാമിലി ഓർത്തോനോർമൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഓർത്തോഗണലും ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾ എക്സ് ആൽഫ എല്ലാ എക്സ് ആൽഫകൾക്കും നോം 1 ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഐയിലെ ഏത് ആൽഫ ബീറ്റ എടുത്താലും we have inner product of x alpha x beta is equal to delta alpha beta, which is equal to 0 if alpha not is equal to beta and 1 if alpha is equal to beta. For orthogonal elements xy, we have inner product of xy is equal to 0. So we obtain a Pythagorean relation. Norm of x plus y the whole square is equal to norm x square plus norm y square. ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇഫ് സെറ്റ് x1 x2 etc. xn is an orthogonal set, then norm of x1 plus x2 plus etc. plus xn the whole square is equal to norm of x1 square plus norm of x2 square plus etc. plus norm of xn square. Inner product of xj xk is equal to 0 if j not is equal to k. Consequently നമുക്ക് പറയാം norm of summation over j xj whole square is equal to inner product of summation over j xj summation over k xk, which is equal to summation over j summation over k inner product of xj xk, which is equal to summation over j inner product of xj xj എന്ന് കിട്ടും, which is equal to summation over j in norm of xj the whole square. ഇനി നമുക്കൊരു ലെമ്മ നോക്കാം. ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. An orthonormal set is linearly independent. പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ്? ലെറ്റ് E1 E2 etc. En be an orthonormal set. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. ലെറ്റ് ആൽഫ 1 E1 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ആൽഫ എൻ En is equal to 0. നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് EJ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് summation ek alpha k ek ej is equal to summation over k alpha k inner product of ek ej എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, which is equal to alpha j into inner product of ej ej which is equal to alpha j which is equal to 0 എന്ന് പറയാം. This proves the linear independence of any finite orthonormal set.
This also proves the linear independence of any orthonormal set which is infinite. ഏത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസും നമുക്കത് ഇത് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ് നോക്കാനുള്ള. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യൂക്ലിഡിയൻ സ്പേസ് R3 ആണ്. അതിനകത്ത് m is equal to E1 equal to 1 0 0, E2 is equal to 0 1 0, E3 equal to 0 0 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സ്പേസ് L2ൽ സീക്വൻസ് En എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റാണ്. വേർ E1 equal to 1 0 0 etc. E2 is equal to 0 1 0 0 etc. അതായത് nth ടേം മാത്രം 1 ആയിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ ടേം 0 ആയിട്ട് വരുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് സ്പേസ് L2ൽ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ്. ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ വാല്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ 0 to π ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0 to π വിത്ത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ inner product of xy is equal to integral over 0 to 2π x of t y of t dt. And we claim that un of t is equal to cos nt or vn of t is equal to sin nt will form an orthogonal sequence in x. അതായത് ഈ യു എൻ ടി ഈക്വൽ ടു കോസ് എൻ ടി വി എൻ ടി ഈക്വൽ ടു സൈൻ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തോഗണൽ സീക്വൻസ് ഇൻ എക്സിൽ ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലെറ്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ 0 to 2π. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ 0 to 2π cos mt cos nt dt which is equal to 0 if m is not is equal to n, is equal to π if m is equal to n is equal to 1 2 etc. is equal to 2π if m is equal to n is equal to 0. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വി എം വി എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. An orthonormal sequence is sequence En where E naught t is equal to 1 by root of 2π. En of t എന്ന് പറയുന്നത് un of t by norm un ആണ്. un of t എന്ന് പറയുന്നത് cos nt ആണ്. norm un is equal to root π. സിമിലർലി ഫോർ വി എൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടും en tilde where en tilde t is equal to vn of t by norm vn which is equal to sin nt by root π. ഇനി നമുക്ക് ബെസൽസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൂഫാണ് നമുക്ക് നോക്കണേ. ലെറ്റ് എക്സ് ബി ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇ എൻ ബി ആൻ ഓർത്തോനോർമൽ സീക്വൻസ് ഇൻ എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആണ്, ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലൊരു ഓർത്തോനോർമൽ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് എടുത്തു. സപ്പോസ് വൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് E1 E2 എക്സെട്ര ഇ എൻ. സോ ദെൻ വൈ എന്നിലെ ഏത് എക്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് k is equal to 1 to n alpha k e k എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇ ജെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ആൽഫ കെ ഇ കെ ഇ ജെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ആൽഫ കെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇ കെ ഇ ജെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ജെ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ 1ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇ കെ എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു. നൗ വി കൺസിഡർ എൻ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ്. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എക്സിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്തു. ബട്ട് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ E1 E2 എക്സെട്ര ഇ എൻ. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എക്സിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്തു, പക്ഷേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്നിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആവരുത്. നൗ വി ക്ലെയിം ടു ഗെറ്റ് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓർത്തോഗണൽ ടു വൈ. അതായത് നമുക്കിനി വൈ എന്നിൽ നിന്നൊരു വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗണൽ ടു വൈ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഡിഫൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു വൈ ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇസഡ് ഓർത്തോഗണൽ ടു വൈ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വൈ കിട്ടണം. വി ഹാവ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n ആൽഫ കെ ഇ കെ. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്നിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ വൈ എന്നിലെ എലമെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം.
ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n ആൽഫ കെ ഇ കെ എന്ന് എഴുതാം. സോ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n ആൽഫ കെ ഇ കെ. ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നോം വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇ കെ സമ്മേഷൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇ എം എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സമ്മേഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു. Now we claim that x minus y orthogonal to y. Inner product of zy is equal to inner product of x minus y y. അതായത് നമ്മൾ x minus y equal to z എന്ന് നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് which is equal to inner product of xy minus inner product of yy which is equal to inner product of x y എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ആൽഫ കെ ഇ കെ ആണ്. ആൽഫ കെ ഇ കെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സമ്മേഷൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കെ ഇ കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇ കെ മൈനസ് നോം വൈ സ്ക്വയർ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോം വൈ സ്ക്വയർ. So which is equal to summation inner product of inner product of x e k into inner product of x e k conjugate minus summation of modulus of inner product of x e k the whole square എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും which is equal to 0. സോ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്തോഗണാലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും z is orthogonal to y. ബൈ പൈത്തഗോറിയൻ റിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പൈത്തഗോറിയൻ റിലേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. നോം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം വൈ സ്ക്വയർ. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നോം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോം വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം ഇസഡ് സ്ക്വയർ. നോം ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. നോം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നോം വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നോം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് സമ്മേഷൻ ഓവർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n മോഡുലസ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഫോർ ഓൾ n. ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇതിനകത്ത് സംസ് എല്ലാം നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഫോംസ് എ മോണോട്ടോൺ ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് and this sequence is bounded by norm x square. Since the sequence is bounded by norm x square നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും the sequence converges. So as n tends to infinity summation k is equal to 1 to infinity modulus of inner product x e k the whole square എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. This proof leads to Bessel's inequality. ബെസൽസ് ഇനീക്വാളിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ലെറ്റ് ഇ കെ ബി ആൻ ഓർത്തോനോർമൽ സീക്വൻസ് ഇൻ ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എക്സ്. ദെൻ ഫോർ എവറി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് സ്ക്വയർ. ദ ഇന്നർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ എക്സ് ഇ കെ in equation 6 ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ കെ ആർ കോൾഡ് ഫോറിയർ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ്സ് ഇ കെ ഓർത്തോനോർമൽ സീക്വൻസ് ഇ കെ. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സീക്വൻസ് വെച്ച് ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ സീക്വൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഗ്രാം ഷ്മിറ്റ് പ്രോസസ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് 1 ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by നോം x1 ഇൻറ്റു x1 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 2 x2 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് x2 E1 ഇൻറ്റു E1 പ്ലസ് V2. അപ്പോൾ ഇതിന് V2 നമുക്ക് x2 മൈനസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് x2 E1 ഇൻറ്റു E1 എന്ന് എഴുതാം. V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 സിൻസ് xj ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് V2 നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയാം. ഓൾസോ വി ഹാവ് V2 ഓർത്തോഗണൽ ടു E1 ആണ് സിൻസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് V2 E1 ഈക്വൽ ടു 0. സോ E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by നോം V2 ഇൻറ്റു V2 എന്ന് പറയാം. സ്റ്റെപ്പ് 3ൽ നമ്മൾ V3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു x3 മൈനസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് x3 E1 ഇൻറ്റു E1 മൈനസ് x3 E2 ഇൻറ്റു
E2 എന്ന് എഴുതാം. ഹിയർ V3 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 സിൻസ് XJ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓൾസോ V3 ഓർത്തോഗണൽ ടു E1, ഓൾസോ V3 ഓർത്തോഗണൽ ടു E2. V3 എന്ന് പറയുന്നത് E1നോടും E2നോടും ഓർത്തോഗണലാണ്. Therefore E3 നമുക്ക് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/norm V3 ഇൻറ്റു V3. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോയി nth സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം Vn ഈസ് ഈക്വൽ ടു xn മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n മൈനസ് 1 ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് xn ek ഇൻറ്റു ek എന്ന് എഴുതാം. ഹിയർ Vn നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. XJ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. Vn എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗണൽ ടു E1 E2 എക്സെട്ര En-1 വരെ ഉള്ളതിന് Vn എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗണലാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 എന്ന് കൊടുത്തു. സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് En ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/norm Vn ഇൻറ്റു Vn എന്ന് എഴുതാം. In each step we subtract from xn its components in the direction of the previously orthogonalized vectors. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും xnൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പ്രീവിയസ്ലി ഓർഗനലൈസ്ഡ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഗീവ്സ് Vn ആൻഡ് ഈ Vn എന്ന് പറയുന്നത് 1/norm Vnനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വെക്ടർ ഓഫ് norm 1 ആയിട്ടുള്ളൊരു വെക്ടർ കിട്ടും. Vn not is equal to 0 for any n. If Vn were smallest subscript for which Vn is equal to 0, then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ 7 എന്ന് പറയുന്നത് will show that xn would be a linear combination of E1, E2 etc. En-1 ആണ് വരും. Hence a linear combination of x1, x2 etc. xn-1. This is a contradiction to our assumption that set x1, x2 etc. xn എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതിനോട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും. സോ that's it. Thank you.